Hello, prep2. Let's start our revision by solving some exams in المعاصر notes. Okay, open your book on page 164. Today we will solve Qalyoubia governorate. Let's start the first question. Question 1. Point A. Complete the following statement. Archaeopteryx fossil represent the link between. Archaeopteryx can link between مين ومين? Between reptile and birds. 2. Most weather features occur in which layer? تمام، كل الweather features كانت بتحصل في الفيرست layer of الفيرست layer of the of atmospheric envelope اللي كان اسمها troposphere layer. Whereas the satellite rotates through تمام الساتلايت rotates through الexosphere layer. Point number 3. Used to determine the possible day weather but which is used to get the altitude of the planes. طبعا هنا في الحالتين بيسألني عن الأجهزة الانسترومنت which used to measure the atmospheric pressure. تمام. طيب الفيرست وان كان الانيرويد اللي بستخدمه علشان أعرف الويذر. طيب والسكند وان هو الالتيميتر اللي بنستخدمه في الايروبلينز. 4. As the altitude from the sea level increases. المقصود بالالتيتيود يا شباب اللي هو الهايت. اوكي تمام، الارتفاع. As the altitude from sea level increases the atmospheric pressure. تمام، الاتموسفيريك pressure decrease وكمان كانت التمبريتشر decrease. What is used as an insecticide to preserve stored agriculture crop. كنا بنستخدم ايه علشان نعمل بريزيرف للاجريكلتشر كروب؟ تمام، كنا بنستخدم الميثايل بروميد جاز but we use halons in fire extinguisher. وكنا بنقول على الاتنين دول ان هما من ضمن reasons for ozone hole. طيب point number 6. in the food chain energy transfer. في الفود تشين اللي هي المقصود بيها في السلسلة الغذائية، يعني لما كان بيكون في عندي animal بيعمل feed على another animal او على plant، كانت الانرجي بتعمل ترانسفير منين لفين؟ تمام، from living organism to another one in the ecosystem. Point number 7. The modern periodic table consists of كان بيتكون عندي من 7 periods and 18 vertical group. تعال نحاول سوا مع بعض انا وانت نحل البروبلم دي. If half of the volume of the gas which evolved above the anode of Hofmann's voltmeter is 5 centimeter cubic, calculate the volume of the gas that evolved above the cathode and how can you detect it practically. طيب تعالى كده ناخدها ستيب واحده واحده. هو هنا ما حددليش فين الاكسجين وفين الهيدروجين جاز، بس المفروض ان انت تشغل دماغك معايا وتعرف تجيبهم. اول حاجه، مين هو الجاز الايفولف above the anode؟ ده الاكسجين جاز. طيب الفوليوم اوف الاكسجين بقد ايه؟ ب5؟ لا مش ب5، ده هو مديني الهاف اوف الفوليوم. يبقى عشان اجيب الهول فوليوم هقول ان الاول فوليوم ايكوال 5 باي 2، هيطلع عندي الفوليوم اوف الاكسجين جاز ايكوال 10 سنتيمتر كيوب. طيب the gas which evolve above the cathode ده اللي هو مين؟ الهيدروجين جاز، واحنا عارفين ان الهيدروجين اوف الفوليوم اوف الهيدروجين equal twice the volume of the oxygen، يبقى 2 by 10 equal 20 سنتيمتر كيوب. طيب تعالى نيجي للبوينت نمبر سي. how can you differentiate between magnesium oxide and sulfur oxide؟ ازاي هعمل differentiation ما بين المغنيسيوم والسلفر؟ طبعا انت عارف ان المغنيسيوم ده ايه؟ المغنيسيوم ده ميتال، تمام، وكل الميتال اوكسايدز when they dissolve in water بيدوني ايه؟ برافو عليك، بيدوني بيزك اوكسايد اللي بتعمل ايه؟ لو جيت انا حطيت litmus solution على المغنيسيوم اوكسايد هيديني ايه؟ it will change into blue color. طيب لو جينا اتكلمنا عن السلفر اوكسايد، السلفر اوكسايد ده ايه؟ ده نون ميتال. النون ميتال لما باجي اعمل له dissolve in water تمام بيديني ايه؟ بيديني اسيدك اوكسايد، والاسيدك اوكسايد دول بيعملوا ايه؟ لما باجي احط عليه few drops of litmus solution هيحولها لريد كلر، هيحولها لي لايه؟ لريد كلر. اوكي كده يا شباب، يبقى انا عندي المغنيسيوم اوكسايد by addition of few drops of litmus solution it will change into blue color, but the sulfur oxide by adding few drops of litmus solution it will change into red color. تمام. question number 2 scientific term. طبعا السؤال بسيط مفيش فيه اي حاجه. تعالى نتنقل للكويشن التاني اللي هو بيسالني عن الجيف ريزون. give reason
although the sugar is covalent compound it dissolve in water. ليه يا شباب الشوجر بيعمل dissolve in water؟ تمام، لأن الشوجر can form hydrogen bond between the water molecules so it can easily dissolve. طيب let's move to point number 2. The lower part of the stratosphere is suitable for flying aeroplanes. ليه؟ أكيد لأن أنا عندي ال direction of the air motion. ال direction في الحالة دي كان بيكون إيه؟ تمام، برافو عليك، horizontal. وطالما عندي ال direction of the motion of the air horizontal، ده هيساعد إيه؟ It will help the planes to fly easily. وإيه كمان؟ وأنا مفيش عندي أي weather phenomena occur in this layer. طيب point number 3. The simple ecosystem is affected by the absence of one of its species. السمبل ايكو سيستم اصلا كل الانديفيدوالز وكل السبيشيز اللي فيه عددها قليل قوي، فلما اي ممبر او اي انديفيدوال فيهم يحصل له disappearance او يختفي، اكيد ده هيعمل ايه؟ هيأثر على البالانس اللي موجود في الايكو سيستم ده. يبقى هاجي اقول له due to the rarity of alternative that compensates the absence of this species. طيب لو جيت اتنقلت للبوينت اللي بعد كده element of same group have the similar property. اكيد طالما هم في نفس الجروب يبقى هيكون ايه؟ the outermost energy level contains the same number of electrons. علشان كده هم ليهم the same property. يبقى هقول له because these atoms have the same number of electrons in the outermost energy level. كده تمام. طيب تعالى كده نتنقل مع بعض انا وانت سوا للquestion number 3. لو جينا مثلا حاولنا نفكر سوا مع بعض. point number A. write balanced chemical equation that represents the following reaction. طبعا انا عارفه ان معظمكم الايكويشن بالنسبه له بتعمل شويه قلق، بس هي والله بسيطه. تعالى كده خدها معايا ستيب ستيب. صوديوم with water. الصوديوم السيمبل بتاعه ايه؟ السيمبل بتاعه Na. لو جيت عملت له رياكشن مع الووتر السيمبل بتاعها H2O. المفروض ان هو هيديني ايه؟ هيديني صوديوم هيدروكسيد وهيطلع عندي هيدروجين جاز ايفولفد. طب السيمبل بتاع الصوديوم هيدروكسيد ايه؟ NaOH بلس الهيدروجين H2. تمام كده، وحط لي جنب ال H2 ارو، والارو ده ايه؟ اب ارو، بيتحرك لفوق لان هو ايفولفد جاز. طب تعالى بقى نعمل واحده واحده كده بالانسنج للايكويشن. حلو قوي. هنعمل البالانسنج ازاي؟ انا لو جيت عملت بالانس هلاقي عندي 1 صوديوم اتوم دخلت الرياكشن وخرجت برضو 1 صوديوم اتوم، لكن انا عندي 2 هيدروجين اتوم دخلوا الرياكشن وخرجوا قد ايه؟ خرجوا 3. يبقى انا كده عندي الايكويشن unbalanced. طب اعمل ايه؟ احط جنب ال H2O 2 كبيره من بره. يبقى انا كده بقى عندي how many hydrogen atoms enter the chemical reaction 4. تمام. طب امال اللي خرجوا قد ايه؟ ده اللي خارجين 3. لا، يبقى كده الدنيا مش مظبوطه. ارجع اعمل بالانسنج للايكويشن تاني. هحط جنب ال NaOH 2. تمام. يبقى احط 2 من بره 2 NaOH. طب تعالى ارجع اعمل بالانس للايكويشن تاني. هلاقي ان انا عندي 4 هيدروجين اتومز دخلوا الكيميكال رياكشنز وخرجوا 4 هيدروجين اتومز. طب والاكسجين دخلوا 2 وخرجوا برضو 2. لكن هنا عندي القلق في الصوديوم، ان الصوديوم خرجوا عندي من الكيميكال رياكشن 2 صوديوم اتومز، واللي كانت داخله الكيميكال رياكشن اونلي 1. لا طبعا ما ينفعش. يبقى هعمل ايه؟ هرجع اعمل بالانسنج تاني. اظبط كده الايكويشنز بتاعت الايكويشن كده بتاعتك معايا. يبقى 2Na plus 2H2O it will give 2NaOH plus H2 gas evolved. كده انا عملت بالانس للايكويشن. عدد الاتومز اللي دخلت الكيميكال رياكشن هي بالظبط نفس عدد الاتومز اللي خرجت من الكيميكال رياكشن. point number 2. magnesium with diluted hydrochloric acid. المغنيسيوم السيمبل بتاعه Mg plus 2HCl، وحط على الارو diluted هيديني MgCl2 plus H2 gas evolved. كده تمام. ايه اللي حصل عندي؟ حصل ان المغنيسيوم ضربت الهيدروجين خرجتها بره الكيميكال، خرجتها بره خالص وطلعتها لي في صوره هيدروجين جاز ايفولفد وحلت هي محلها. تمام. طيب الثيرد ايكويشن ايودين وذ بوتاسيوم بروميد. الايودين السيمبل بتاعه I2. طيب والبوتاسيوم بروميد 2KBr. تعالى اعمل كده كيميكال رياكشن. هو المفروض ان الايودين والبرومين دول ايه؟ تمام، برافو عليك، المفروض ان دول هالوجينز. تمام. طب لما بييجوا يدخلوا الكيميكال رياكشن سوا مع بعض، مين اللي المفروض يطرد مين؟
الكلورين هو اللي يطرد البرومين، والبرومين هو اللي يطرد الايودين. طب انا دلوقتي عندي الايودين لوحده، يقدر الايودين يطرد البرومين من جنب البوتاسيوم ويخرجها بره؟ لا طبعا ما بيحصلش الكلام ده. ليه؟ لان الايودين ماله اقل من البرومين، يبقى انا هكتب هنا في الاخر نو رياكشن. اوكي. طيب تعالى كده نفكر في السؤال اللي بعديه، الفكره بتاعته حلوه والسؤال ده جميل شويه. Study the opposite figure which indicate group 1A in the modern periodic table. What is the name of this group? Group 1A كنت بسميها، برافو عليك، alkali metal. طيب point number 2 find the atomic number of element X. element X دوت موجود في انهي period؟ موجود في period number 3. تحت مين؟ تحت الصوديوم. الصوديوم اللي هو الاتوميك نمبر بتاعه 11. طب هو انا لما باجي اعمل بيفرق الاليمنت عن الاليمنت اللي قبل منه في نفس الجروب بقد ايه؟ برافو عليك، ب 8 الكترونز. يبقى انا عندي الاكس الاتوميك نمبر بتاعه 19. وانا عرفت منين؟ لان انا عندي الصوديوم 11 والاكس تحت منه، يبقى يفرق الاكس عن الان ايه كام الكترون؟ 8 الكترونز. صح كده؟ تمام تمام. يبقى انا عندي الاتوميك نمبر اوف الاليمنت اكس ايكوال 19. Point number 3, an element Y has greater atomic size than that of element X. ليه الاليمنت Y الاتوميك سايز بتاعه اكبر من الاليمنت X؟ براحه كده معايا واحده واحده. هم كلهم في نفس ايه؟ في نفس الجروب. معنى كده ان كلهم contain in the outermost energy level the same number of electron اللي هو كام؟ 1 الكترون. لان هم كلهم في جروب 1A. طب امال اشمعنى بيفرق في ايه؟ مش احنا قايلين ان as we go in the group from up to down اللي بيحصل the atomic size of the atom increases. ليه؟ due to the increase of the number of energy levels. تمام؟ يبقى انا خلي بالي ان الاليمنت X عنده كام energy level؟ عنده 4 energy levels. امال الاليمنت Y عنده كام energy level؟ عنده 6 energy levels. معنى كده ان انا عندي الاتوم Y اكبر من الاتوم X في السايز بتاعها. تمام؟ What is the behavior of the atoms of elements in this group in the chemical reaction؟ واحدة واحدة كده معايا. هو احنا لسه قايلين في الأول إن الجروب دي اسمها جروب A. تمام، جروب 1A. وجروب 1A دي كلها عبارة عن alkali metals. طب الانرجي ليفل الأخير بتاعها فيه كام إلكترون؟ only 1 إلكترون. طب دي يا شباب لما تيجي تدخل الكيميكال رياكشن تعمل ايه؟ tend to lose or gain. أنا عندي هو only 1 إلكترون في الانرجي ليفل الأخير، يبقى الأسهل بالنسبة لي إن أنا أعمل له lose. تمام. طب لما هعمل له لوز انا هتحول لايه؟ برافو عليك، انا هتحول لبوزيتيف اين. تمام. يبقى ايه البيهيفير بتاعها جوه الكيميكال رياكشن؟ يبقى هقول ان البيهيفير بتاعها انها بتعمل ايه؟ it tend to lose the electron in the outermost energy level and change into positive ion. تعالى نتنقل لبوينت نمبر سي في الكويستشن دوت. بيسألني عن percentage of erosion of the ozone layer in an area if you know that the degree of its ozone is 100 or 120 دوبسون. تمام. طيب هحلها ازاي؟ اول حاجة انا في الاول هروح اشوف الديجري اوف الايروجن. الديجري اوف الايروجن ايه الرول بتاعي؟ degree of erosion equal 300 minus ايه؟ minus ال degree of الأوزون in this region أو in this area. طب اشمعنى أنا حطيت 300 الأول؟ لأن ده المفروض إن هو ده النورمال أوزون النورمال thickness of ozone in the ozonic layer اللي هي كام؟ اللي هي 300. طب 300 minus 120 اللي هو ادهاني في البروبلم تطلع في الاخر كام؟ 180 دوبسون. طب انا لما احب احسب البرسنتج احسبها ازاي؟ هقول 180 divided 300 by 100 هيطلع عندي في الاخر 60%. ايه ده انت جبتي كل ده منين؟ ال 180 دي اللي انا لسه جايباها من فوق اللي هي الديجري اوف الايروجن. طب divided 300 دي هي ايه؟ ده اللي هو النورمال thickness of ozone. طب ليه باي 100؟ علشان اجيب البرسنتج. تمام كده اتفقنا؟ اوكي تمام اتفقنا. طيب question number 4 سؤال رايت ورونج يعتبر بسيط شويه. choose the odd word برضو نفس الكلام. في عندي جزء اللي هو مهم شويه اللي هو point C. هنتكلم عن البروبلم. طب تعالى كده معايا نحاول نفكر فيها سوا. If the temperature at the foot of the mountain equal 13, given that the height of the mountain equal 3000 meter, calculate the temperature at the top, then mention if the ice can be formed on the top of the mountain or not. طب تعالى كده نحلها واحدة واحدة. أنا كان عندي في التايب ده من البروبلم هما 2 rules اللي بمشي عليهم.
اول حاجه بجيب الاماونت اوف ذا تشينج ان تمبريتشر، والبوينت الثانيه بجيب التمبريتشر يا اما ات توب يا اما ات فوت على حسب ما هو طالب مني في البروبلم. طيب اجيب الاماونت اوف تشينج ازاي؟ الرول كان بيقول ان الاماونت اوف ذا تشينج ايكوال هايت باي 6.5، بس خد بالك من حاجه، ان انا بتعامل مع الهايت بالكيلومتر مش بالمتر، وهو مديهوني بالمتر، يبقى انا هعمل ايه؟ هحوله لكيلومتر. يبقى هقول the amount of the change equal height by 6.5. الهايت بكام؟ ب 3000 divided 1000. ليه عملت divided؟ عشان احولها من متر لكيلومتر by 6.5، هتديني في الاخر 19.5 سيليزيوس ديجري. كده انا جبت الاماونت اوف ذا تشينج. طب تعالى بعد كده معايا، ايه المطلوب مني؟ مطلوب ان انا اجيب التمبريتشر ات توب، والرول بتاعها كان بيقول ان التمبريتشر ات توب ايكوال تمبريتشر ات فوت ماينس ذا اماونت اوف ذا تشينج. هي التمبريتشر ات فوت بكام؟ هي جيفن في البروبلم ادهاني ب 13، والاماونت اوف تشينج انا لسه جايباه ماينس 19.5، هيطلع في الاخر التمبريتشر ات توب ايكوال ماينس 6.5 سيليزيوس ديجري. طب طالما انا عندي الديجري ماينس، يبقى اكيد بالعقل هيحصل ايه؟ ice formation. تمام، يبقى so the ice will formed at the top of the mountain. كده تمام، اتفقنا؟ تمام. طيب هحل معاك سؤال الوات هابن علشان في نقطة كده كويسة وحلوة. point 1 oxygen molecule absorbs the ultraviolet radiation. انت عندك الاكسجين molecule consists of how many atoms؟ 2 oxygen atoms. كده تمام، اتفقنا؟ حلو خالص. طب يبقى انا عندي الاكسجين موليكيول اللي هو O2 لو جت عليه الالترافايولوت راديشن هتعمل ايه؟ هتعمل بريك للبوند وتديني each oxygen atom separates. طب وبعدين ايه اللي يحصل؟ يجي عندي الاكسجين اتوم تعمل رياكشن مع another oxygen molecule اللي هو O2 وتعمل لي ايه؟ O3 اللي هو الاوزون جاز is formed. كده تمام يا شباب؟ ولو حطيت الايكويشنز يبقى انت كده ليك عندي الفول مارك، ما اقدرش اتكلم معاك. طيب تعالى بقى نتنقل لبوينت نمبر 2. burning a piece of coal in a cylinder filled with oxygen then adding water and adding violet litmus solution. تمام، الكول ده اللي هو مين؟ اللي هو الكربون. الكول ده اللي هو الكربون. اوكي كده تمام، اتفقنا؟ حلو قوي قوي. الكربون اللي هو السيمبل بتاعه ايه؟ اللي هو السيمبل بتاعه سي. تمام، حلو. طيب انا جيت عملت ايه؟ خدت الكربون وعملت له ايه؟ عملت له رياكشن مع مين؟ مع الاكسجين. يبقى انت خدت السي عملت لها بلس مع الاكسجين اللي هو الO2، هيديك ايه؟ هيديني كربون دايوكسيد اللي هي CO2. برافو. طب خد CO2 دي وحط عليها فيو دروبس اوف الووتر اللي هي مين؟ اللي هي H2O. هتديك ايه؟ هتديني H2CO3. ده اللي انا بقول عليه ايه؟ بقول عليه كربونيك اسيد. بقول عليه كربونيك اسيد. حلو قوي قوي. طب وبعدين اعمل في الكربونيك اسيد ده ايه؟ اضيف له فيو دروبس اوف ليتمس سوليوشن. هتتحول لايه؟ هيتحول عندي لونها لريد كلر. هيتحول عندي لونها لايه؟ لريد كلر. طب ليه؟ اشمعنى؟ علشان ده اساسا اسيد، والاسيد ده جاي منين؟ جاي من نون ميتال اللي هو مين؟ الكربون. واحنا متفقين ان كل النون ميتالز بتديني اسيديك اوكسايدز، والاسيديك اوكسايدز بتعمل ايه؟ change the litmus solution into red color. اوكي كده تمام. طيب محافظة القليوبية من ضمن المحافظات المهمة جدا اللي الأسئلة بتاعتها بتبقى حلوة قوي وبيبقى فيها تكات. أنا النهاردة حليت معاك أهم البوينتس اللي كان ممكن تكون إن هي صعبة عليك شوية فهمها أو إنك تتعامل معاها لوحدك. مشوا ايديكم شوية في الامتحانات يا شباب، هتلاقي الدنيا بقت حلوة وبيس قوي. أي حاجة تقف معاك ارجع وابعتلي على الواتساب وأنا هرد عليكم إن شاء الله بإذن الله، ونتقابل مرة تانية في امتحان جديد. باي باي.